السلام علیکم حضرات، یہ سیرت النبی کی چوتھی ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وہاں نازل ہوتی ہے اس کا بیان پیش کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھی۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق کی تھی۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ اتنی دولت مند تھی کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہو جاتا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر منظور کر لیا اور ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھی، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھی، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواست رد کر دی تھی۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئی کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 شہزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان میں سے حضرت رقیہ سب سے بڑی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربس سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیاہی گئی، اس وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ وہاں آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی چنتا ہو گئی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا، اس کے بعد وہاں آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل نے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اس وقت تک مسلمان ہوا تھا نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑی پر نماز پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے مکان پر بھی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وہاں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وہاں میں آیا اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر کہہ دو۔ آپ رب کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی صحیح بھی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، خاص طور پر عرب کا ہر قبیلہ اور ہر آدمی ملحد تھا۔ بت پرستی عام تھی، واحد خدا کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایسے سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تبلیغ کہاں سے اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ وہاں نے تبلیغ کا راستہ بتایا۔ آپ نے ترنت تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، مگر وہ ورقہ سے سن چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو جائیں تو عجب نہیں، فوراً ایمان لے آئی۔ کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے پر بہت خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر پڑھنے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی تھے۔
कि हजरत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ। आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हजरत खदीजा को कभी नहीं देखा था। जब वह नमाज से फारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आपने हैरान होकर कहा, नमाज? लेकिन सजदा बुतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बुत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों को नहीं पूछते बल्कि उस खुदा को पूछते हैं जो सभी कायनात का मालिक है। हज़रत अली यह सुनकर हैरान रह गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, यह तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है, आओ तुम भी दीन हक में दाखिल हो जाओ। हज़रत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपाना ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हज़रत अली ने इस बात का इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कलीमा पढ़वा कर हज़रत अली को मुसलमान कर दिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाए, तब एलानिया तबलीग करें, और हुक्म भी यही था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि हज़रत अबू बकर आए। जब वह बैठ चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम मुझे क्या समझते हो? हज़रत अबू बकर ने कहा, बहुत नेक और बहुत बा अखलाक और सच्चा भी। हाँ, सच्चा भी। मैंने कभी गलत बात कहते हुए आपको नहीं सुना। अगर मैं यह कहूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ और मुझ पर वहाँ उतरती है तो तुम यकीन करते हो? हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक यकीन करूँगा। अच्छा सुनो, मुझ पर वहाँ उतरती है, मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दो, उसी को पूजो जिसने तुमको पैदा किया और जिसके हाथ में फना और बका है। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। आपको यह सुनकर बेहद खुशी हुई और आप हज़रत अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद से कहा, जैद मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसके भेजे दीन का प्रचार करता हूँ, तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। जैद बोले, मेरे मालिक, मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे आपकी बातों में जरा भी शक नहीं है, आप मुझे मुसलमान कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद को भी मुसलमान कर लिया। अब 3 बहुत ही करीब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हुआ, लेकिन यह बात छिपने वाली कब थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगी। सारे मक्का में चर्चा शुरू हो गई। कुफ़ारे मक्का ने सुना, सख्त नाराज हुए और खुलकर कह दिया कि जो कोई हमारे माबूदों की बुराई करेगा हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मगर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमज़ोर हैं, मक्का वालों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकते। पर आप न डरें, न घबराएं, बल्कि पहले की ही तरह तबलीग करते रहें। यह एक ऐसी दिलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम और पूरे मुल्क के मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिल गुर्दे की बात, वह भी इस हाल में कि आपके हाथ में तलवार थी और न तलवार में यह ताकत थी कि आप लोगों को डरा धमका सकें, न आपके पास आदमी थे कि कौम आपके आदमियों की धौंस खा जाती, न हुकूमत थी जिससे लोग दब जाते, न दौलत थी कि कोई लालच में आ जाए। आपके पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब यह है कि कुछ न था। हाँ, अगर कुछ था तो अल्लाह पर यकीन था। इसी यकीन में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बेमिसाल हौसला पैदा कर दिया। आप अल्लाह के भरोसे बराबर तबलीग में लगे रहें, मगर एलानिया नहीं, खुफिया तौर पर। जो आपके पास आता, चाहे वह मक्के का हो या मक्के से बाहर का, आप उसके सामने भी अल्लाह का कलमा पढ़ देते, अल्लाह का हुक्म बयान कर देते। मगर शुरू में आपकी तबलीग का तरीका यही रहा, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का जिक्र घर घर होने लगा। तो हजरात, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।